그 메인 섹션의 자장을 맡게 된 연세대학교의 김동숙입니다. 정말 영광스럽고 고맙습니다. 초대해 주셔서. 저는 여러 차례 이제 퇴임식을 이제 보면서 그런 생각을 했습니다. 예. 이분이 이제 인생을 어떻게 잘 살았느냐. 우리 저희들 흔히 얘기할 때 우리 그 1세대 신경외과의 1세대에 뭐 강윤기 선생님, 최중원 선생님, 조병규 선생님 다 계시지만 그분들은 그냥 열심히 앞만 달려가면 됐었고, 그 다음에 이제 2세대 이제 왕규청 선생님도 2세대라고 하기에는 조금 연배가 더 되시지만 2세대는 세 가지 역할을 한다고 생각합니다. 첫 번째는 이제 앞서 나가신 분들 따라가야 되는 그런 역할. 두 번째는 자기 스스로 이렇게 더 앞서 나가야 되는 그런 자기 발전을 해야 되는 그런 역할. 그다음에 세 번째는 이제 그 역할을 그 밑에 사람들한테 물려주는 계승자로서의 역할이 있다라고 생각을 합니다. 오늘 그 이 퇴임식 겸하는 거는 학술대에서 후배들이 얘기하는 걸 가만히 듣고 보면 왕규창 쌤은 정말 잘 살았다. 그 세 가지 역할을 정말 충실하게 잘 하시고 가셨구나 하는 그런 생각이 들어서 정말 부럽습니다. 섹션을 시작하겠습니다. 첫 번째 연자는 그 하지메 알라이 교수님입니다. 여러분 잘 아시겠지만 주텐도 대학의 주임 교수시고 오늘 코비드 사태 때문에 직접 오지는 못하고 영상만 보내주셨습니다. 영상을 같이 보시도록 하겠습니다. Ladies and gentlemen, my dear colleagues, it is a pity to join this ceremony online, but in this COVID situation, we have to admit. I wish I could celebrate Professor Keishi Wang with a big hug, but still it is my honor to join. Before I start my presentation, I congratulate Professor Keishi Wang for his wonderful career and retirement. I did a simple PubMed research, and he has published around 200 papers, almost covering the whole topics of pediatric neurosurgery. He has been our leader not only in Korea, but also in Asia and the whole world. Today, I will talk about the history of Japanese Society of Pediatric Neurosurgery, JSPN. Then I would like to show the contribution of JSPN and the Korean Society of Pediatric Neurosurgery, KSPN, to the International Society of Pediatric Neurosurgery, ISPN. And also I will add the outline of the current situation in the pediatric neurosurgery in Japan. And finally, I would like to talk about the relationship between the KSPN and our society. In 1972, who were interested in pediatric neurosurgery gathered to discuss about establishing a new society in Japan. At that time, Japan Neurosurgical Society, Japan Society of Pediatric Surgeons were the opportunity to show their result of their research, but to see the continuous development without seeing the mosaic pattern presentation. Professor Satoshi Matsumoto strongly led them to start the JSPN. Historical first JSPN meeting was held in Osaka. The first president was Professor Junichi Kawabuchi. Annual Best Paper Award in JSPN is named after Professor Kawabuchi as a Kawabuchi Prize. This is the second JSPN program held in Kobe. At this meeting, Professor Matsumoto was the president. In this meeting, there were 61 general papers were presented, and also 5 special lectures were given by the titan in the brain and the spinal cord tumor at that time in Japan. You can see Professor Sano
and Takaku in the list as the elder professors here may be recognized. Interestingly, the International Society for Pediatric Neurosurgery, ISPN, was established at the same as the JSPN. Professor Raimondi in Chicago was leader of the ISPN. Our former Professor Sato has been told by Professor Raimondi that attending the ISPN is your duty. Still, pediatric neurosurgeons in Japan, Juntendo, are told that it is our duty, and more than that, it is a pleasure to join ISPN. 1978, American Society of Pediatric Neurosurgeons has been established, and the KSPN was established in 1987. We cannot forget the WASPN, Asian Australian Society for Pediatric Neurosurgery. This society was founded in 2013. Professor Wang has had focus to establish this society, and he's now a president-elect. First meeting of ISPN was held in Tokyo, Japan in 1973. 44 presentations were registered from all over the world. The latest ISPN held in Birmingham had a total of 463 presentations, including 11 from Korea, so that we can know how this field has developed. In Japan, all of our leaders had the honor to be president of ISPN. Professor Satoshi Matsumoto, the founding member of the JSPN. Professor Osamu Sato, the Titan hydrocephalus research. Professor Kiyoshi Sato, our former professor. And Professor Shizuo Oi, who played a major role over development of international interaction. We also hosted 3 ISPN meetings. Professor Matsumoto held the first meeting. Professor Oi hosted the 2002 ISPN in Kyoto. And Professor Mami Yamazaki and had brought back ISPN to Kobe, the hometown of Professor Matsumoto. It was a pain to lose Mami. She loved Korea, and she had a close relationship to Professor Keishi Wang and Seoul National University Children's Hospital. Additionally, I hosted the ISPN education program while I hosted the 2014 74th annual meeting of the Japan Neurosurgical Society. Also, Korean society had contributed a lot for the ISPN. 3 presidents have been elected. Of course, the 3rd president is Professor Wang. We also remember the outstanding hospitality and the interesting scientific program held in 2010 Jeju ISPN. I think all of you know better than I do, so I will quickly follow the history of pediatric neurosurgery in the Seoul National University. In 1985, Seoul National University founded the first children's hospital in Korea. The first division chief was Professor B.K. Cho. In 1996, Professor Wang took over the division chief, and now 3rd leader is Professor S.K. Kim. Professor Cho had done his research at Philadelphia. Professor Wang went to Chicago to be one of the members of the Chicago Mafia. Professor Kim went to Harvard
for his postdoctoral fellowship. Each of them had been the chief of division of pediatric neurosurgery in Seoul National University Children's Hospital. This is members of the Chicago Mafia. Under the big boss, Professor Raimondi, there was Professor Macron, who Professor Wang had worked with. And now we had Professor Tomita as a third godfather. We have several characteristic mafia members in Japan, and Professor Wang is also a member of Chicago Mafia. I would like to show the current situation of pediatric neurosurgery in Japan. The Neurosurgical Society in Japan had started a national register program from 2018. Total surgical cases were almost 180,000 in Japan in 2018. Among these cases, 2.5%, 4,468 cases are under 15 years old. When we look at these cases, 45% were anomaly, mainly hydrocephalus. Also, we had 779 cases of brain tumors. When we look at the annual trend of members and the board qualified neurosurgeon, the member and qualified neurosurgeon numbers have been increasing. Unfortunately, on the other hand, the member numbers of JSPN has been decreasing. It is also a problem that in 36 hospitals registered to the Japanese Association of Children's Hospital and related institutions, only 18 hospitals has a neurosurgical service. There is a survey which was done to the Japanese young neurosurgeon asking which subspecialty is attracting you in the future. Cerebrovascular disease is the main high load in neurosurgery. Endovascular area is still a hot area. Brain tumor is the other high load. And you can see that pediatric neurosurgery is not that popular in Japan. In Europe, it seems it is not difficult to recruit a pediatric neurosurgeon. A lot of young neurosurgeons are willing to join pediatric neurosurgery. Maybe the situation in Japan is because of a decreased number of children population. Maybe it is because the pediatric neurosurgeon is not highly respected. To improve this situation, the JSPN had reorganized the society. It has become a general incorporated association, afford legal rights, and approved as a public entity. We also elected the executive president. The honor was mine to be the first executive president. Now, after the Professor Sakamoto, Professor Date in Okayama had become a new president in 2019. We also had started a qualification system. It was established in 2016. The aim of this system was to bring member up through learning basic knowledge and technique about pediatric neurosurgery and to spread safe and average pediatric neurosurgical practice over the country. And now we have 148 qualified doctors all over in our country.
hope this system will distribute joy and happiness to be a pediatric neurosurgeon and attract young neurosurgeon in the future. Finally, I would like to introduce the relationship between the KSPN and JSPN. The two main columns of relationship were join, meeting, and exchange program. Professor Wang is involved in both projects. Once upon a time in Chicago in the 90s, Professor Wang told Dr. Inagaki, who was also staying in Chicago, I have an idea. What about starting joint case conference between Korea and Japan? Dr. Inagaki was excited about this joint conference idea, so he went back and tried to organize this conference. The first conference was held in Daejeon in 2003 with 4 JSPN members. After that, there was a black box in JSPN, which I cannot tell here. So after 4 years, first Japan session was held in Chiba. It is also written in the 30-year analytic book of KSPN. In that book, it says, Dr. Inagaki had asked Professor Wang, but it seems that 2 of them were delighted to start this conference. The black box part is also written in the book. So if you are interested in it, please go back to that book. After 2009, joint session has been held every year. You can see the increased members joining this conference. And last year, 35 members of JSPN had joined the meeting held at the WASPN meeting in Incheon. The second column is the exchange program. It is also planned by Professor Wang. In the joint conference held in 2015, Professor Morota asked Professor Wang to plan exchange program for young pediatric neurosurgeons. Official agreement was done in 2017 in Tsukuba. The purpose of a program is to enhance mutual understanding by experience of a clinical fellowship in the other country. Program is expected to promote clinical communication through surgeries, postoperative management, and conferences, as well as to respect cultural background of each country. 4 institutes from Korea and 7 institutes from Japan raised their hand to participate. Memorial first fellow was Dr. Kim, who stayed at Nara Medical University Hospital, and the second fellow was Dr. Kotani from Nara, visiting Yonsei Surveillance Children's Hospital. Exchange program was making progress, and we were waiting for 6th fellow from Dr. Yang, but unfortunately this COVID situation prevented Dr. Yang visit. So you can see the close relationship between the 2 societies are creating the fruitful progress. So, in conclusion, I would like to congratulate again the seeds that our mentors had brought back from US. It has been given to us, and we grew the flower of pediatric neurosurgery
in both countries. Now we have our followers to grow a bigger tree of pediatric neurosurgery, and not 2 trees. It will be a huge one tree growing in East Asia. Congratulations again, and thank you, Professor Wang. It was my honor to work with you in the same era. Hope you will be healthy and enjoy your retirement life. But I will be looking forward to seeing you in the meeting in the near future. We will keep a big hug until then. Congratulations, my dear friend Casey. Thank you very much. 예, 아라이 교수님께 감사드리고 또 막바로 다음 질문 없이 다음 섹션으로 넘어가겠습니다. 다음은 황성규 선생님께서 자장을 맡아주시겠습니다. 예, 감사합니다. 우리 신경외과 학회에서 소아신경외과 학회에서 아주 중요한 역할을 하신 왕규창 교수님 정년퇴임을 축하드립니다. 그리고 서울대학 뉴로서저리 업데이트에 자장으로 참석할 수 있도록 해줘서 감사드립니다. 왕규창 선생님 제가 한 거는 한 30년 이상이 됐습니다. 그동안 학자로서 임상 서전으로서 활동하시는 거는 항상 저한테 존경심을 불러일으켰습니다. 그리고 많은 사람들이 도움을 받았습니다. 오늘 강의는 아마 그동안 훌륭한 업적을 쌓으시면서 이는 철학을 말씀해 주시는 계기가 되지 않겠나 싶고 또 후배들께 많은 또 도움을 줄 수 있는 내용 같습니다. 예, 부탁드립니다. 네. 소개 감사합니다. 먼저 이렇게 영광된 자리를 마련해 주신 교실의 또 동문회 여러 선생님들께 깊이 감사드립니다. 그리고 특히 이제 강준기 선생님, 한대희 선생님, 최중원 선생님, 또 김현 선생님, 저를 이끌어 주신 은사님께서 이 자리에 같이 계셔가지고요, 더욱 영광스럽게 생각합니다. 또 온라인을 통해서 접속 중이신 여러 선생님들께도 감사드립니다. 제가 오늘 말씀드릴 내용은 Pediatric Neurosurgery and Congenital Anomaly, My Unplanned Journey입니다. 이거를 한국말로 바꾸면 이렇게 됩니다. 어쩌다 소아신경외과학을 했고 정말로 어쩌다 신경계의 선천성 기형을 전공하게 됐다. 이런 얘기입니다. 한 1년 됐죠. 서울대학교 의과대학 대강당에서 이런 일이 있었습니다. 그 전날부터 대구 지역의 신천지 교회 관련 코로나 감염 확산이 되면서 그 뉴스에서 뭐 31번 환자가 어딜 갔다느니 뭐 이런 얘기가 계속 들리던 시기였죠. 다행히 그 외부인이 참석하지 않는 범위 내에서 교수 정년식이 의과대학 수준에서 이제 열렸고요. 저도 거기에 끼게 되었습니다. 신찬수 학장이고요. 식이 끝난 다음에 가족들과 찍은 사진입니다. 며칠 있다가 서울대학교에서 연락이 왔습니다. 교수 정년식은 취소했다. 훈장, 기념품, 뭐 등 전달 물품은 의과대학 교무행정실에서 수령해 가십시오. 이게 명예교수 취소장인데요. 사실은 당신 이제 더 이상 서울대학 교수가 아닙니다. 라는 통고입니다. 조금 더 뒤로 돌아가 보겠습니다. 이게 78년 10월 이제 본과 4학년 때예요. 종로구 가요동 저희 집입니다. 신촌 지금 아내와 자주 데이트를 하던 지역입니다. 거기서 뭐 이런 고민과 대화가 있었는데요. 무슨 과를 할까 고민을 하던 거였죠. 저는 수학과가 참 괜찮아 보였어요. 학구전 분위기, 훌륭한 선배님들, 아기들도 좋아하고요. 또 개원도 좀 비교적 하기 쉽고 또 큰 병원에 있어도 좋고 뭐 그럴 것 같습니다. 그리고 신경외과가 또 마음에 들었어요. 새로이 떠오르는 학문이었습니다. 그리고 이 컨퍼런스를 하면은
내과계 선생님한테 외과계 선생님들이 되게 야단을 맞더라고요. 근데 신경외과만은 반대야. 심지어 영상의학과에서 레디올로지 리딩을 해도 에이, 그걸 잘 몰라서 그렇지. 그렇지 않아. 그러면 그냥 그걸 끝이고요. 그래서 신경외과 이게 대단하다 이런 생각을 했습니다. 그리고 정말 죽을 환자들 많이 살리는 것 같더라고요. 보람도 있을 것 같고요. 게다가 이 심 교수님 저 개인적으로는 잘 몰랐어요. 근데 멀리서 뵀는데 또 소문에 아주 그 스트레이트 포워드하다고 얘기를 많이 들었고요. 특히 윗사람한테 아부를 잘 안 하신다고 하더라고요. 아니면 아니고 기면 기고 좀 걱정될 정도로 호불호가 뚜렷하시고 그런 게 또 좀 저는 매력적으로 느꼈습니다. 그래서 신경외과를 해야겠다 이렇게 생각을 했는데 제가 이제 아내한테 어떻게 생각하냐 했더니 며칠 후에 대답을 했는데 이미 저는 신경외과 마음을 굳혔는데 소아과를 하라고 하더라고요. 그래서 나 신경외과 하려고 하는데 그래가지고 지금까지도 아내는 자기가 소아과라고 했더니 바로 그냥 반대의 걸 선택을 했다고 해서 비난을 받고 있습니다. 나중에 사람들이 그 소아과하고 신경외과하고 합해서 결국 소아신경외과 했구만 뭐 이렇게 얘기하는데 저는 그때 이렇게 될 줄은 전혀 생각을 못했습니다. 그래서 이제 레지던트가 돼가지고 선생님들 강의에 그 슬라이드 갖고 가서 이제 뭐 도와드리고 이렇게 했는데 그 중에 이제 주로 조병희 선생님께서 이제 선천성 기형에 대한 강의를 하셨는데 뭐 내용은 이래요. 뭐 치료는 해야 하는데 평생 그 예우는 시원찮다. 지적장애, 수두증, 그때 수두증 참 치료하기 어려웠고요. 요실금, 변실금, 자진 감염, 보행장애, 유관성 문제, 냄새, 가족들 고생, 조기 사망. 이게 치료를 하라는 얘기인지 말라는 얘기인지 내용을 봐서는 잘 모르겠더라고요. 그래서 이건 아니다 이런 그 감을 잡았습니다. 그래서 이제 보드 따고 군대를 갔죠. 그래도 군대 가서 1년에 한 번 정도는 교실에 들려서 마침 그때 이제 연구실에 계신 교수님들께는 인사도 좀 드리고 그래야겠다 해서 그렇게 하고 있었어요. 근데 2년 차 때입니다. 마침 그때 과장이신 신보성 교수님께서 방에 계시더라고요. 그래서 인사 왔다고 그냥 인사만 하고 나가려고 했더니 잠깐만 앉아봐 그러시더라고요. 앉았죠. 그랬더니 자네 그 소아신경외과 어떻게 생각하나? 이렇게 좀 뜬금없이 말씀을 하세요. 그래서 이 심 선생님께는 뭐 있는 그대로 솔직하게 말씀드리는 게 제일 좋아서 아무래도 소아신경외과는 좀 분야도 좀 좁고 그 하는 사람도 좀 적고 그거보다 이제 뭐 이런 전공들은 멋있고 뭐 그만 못하죠. 뭐 이렇게 말씀을 드렸어요. 했더니 예상외로 바로 짜증을 내시더라고요. 아니 의견을 물어보시고 의견 그대로 얘기를 했는데 짜증을 내시면 이거 어떻게 합니까? 그래서 속으로 뭐 좀 이상하다. 빨리 그 방을 빠져나왔습니다. 그래서 조병희 선생님 방에 들렸더니 계시더라고요, 마침. 그래서 이제 인사드리고 제가 조금 전에 이런 일이 있었는데 좀 이상한데요. 그랬더니 의외의 반응이세요. 조병희 선생님께서 쓱 웃으시면서 그런 게 있다 그러시더라고요. 그러면서 기분이 좋아하시는 것 같아요. 그래서 나오면서 이게 뭐가 있구나. 조병희 선생님께서 날 소아신경외과를 시키시려고 하는 모양이구나. 감을 잡았습니다. 며칠 고민을 많이 했는데 그래 하자. 그래서 어쩌다 소아신경외과를 하게 됐습니다. 그 이유는 조병희 선생님 저 존경하고 좋아해요. 그래서 조병희 선생님하고 평생 같이 일하는 것도 참 좋을 것 같다는 생각이 주였고요. 그리고 소아신경외과는 영역이 많습니다. 그 안에 뭐 튜머도 있고 베스큘러도 있고 뭐 다 있고 그래서 이거 컨제니탈 아노말리만 안 하면 되지 뭐. 그러면서 위안을 하면서 또 아기들하고 함께하는 게 좋았어요. 물론 뭐 안쓰럽고 괴로운 시간도 있었지만은 그게 좋아서 그래 하자 이렇게 생각을 했습니다. 그러고서 이제 전임 강사 조교수 하면서 열심히 뭘 했어요. 주로 브레인 튜머 수술을 많이 했습니다. 뭐 좀 죽을 아기를 살렸다는 그런 보람도 좀 있었고요. 착각도 좀 있었겠지만 정말 열심히 일했습니다. 그리고 이 서전 아니면 안 되는 그 스페시멘을 갖고 있다는 게 굉장히 중요한 것 같고요. 또 그 당시 이제 분자생물학이 막 도입되면서 붐을 일으키기 시작했어요. 아주 초기입니다. 그래서 이거다, 내가 갈 길은 이거다라고 혼자 생각을 하고 앞으로 나는 소아신경종양학을 전공하리라 이렇게 쉽게 결정을 했어요. 그것은 이제 장기 연수를 떠나려면 이제 오렌지를 해야 하지 않습니까? 조병희 선생님께 그 말씀을 드렸죠. 아주 자신감 있게 말씀을 드렸는데 요 강남구 신사동이
조병희 선생님 댁입니다. 한양 아파트인데요. 제가 조병희 선생님 모시고 둘이서 그 술을 같이 한 거는 요때가 딱 한 번입니다. 조병희 선생님이 안 된다고 하시는 거예요. 뭐 단호하시고요. 뇌종양은 그 어덜트 파티에서도 하는데 이 컨제니탈 아노말리는 소아니면 안 된다. 이거 빨리 이걸 해야 하는데 네가 이거 꼭 해야 한다. 뭐 굉장히 단호하세요. 결국 시카고로 가게 됐습니다. 이게 90년 4월에 김포공항에서의 장면입니다. 그 당시만 해도 누가 장기 연수를 가면 교실 전체가 나와서 환송을 해주고 그랬어요. 옛날 얘기죠. 최길수 교수님, 조병규 교수님, 김현직 교수님, 정의원 교수님입니다. 그리고 저희 동기인데요. 지금은 이제 미국에서 활용하고 있는 이선호 선생이고요. 정영석 선생이 그때 펠로우였습니다. 그리고 나머지는 다 레지던트. 정진명 선생, 민경수 선생, 김은상 선생, 백선화 선생, 김정훈 선생, 김종수 선생 이게 다 나와가지고 환송을 해주셨어요. 시카고를 갔습니다. 칠드런스 메모리얼 호스피털이고요. 맥클런 교수님 밑에서 공부를 하게 됐습니다. 정말 어쩌다 소아신경외과의 선천성 기형 전공을 하게 된 거죠. 그것만은 좀 안 하려고 했는데 조병희 선생님께서 워낙 완강하게 말씀하셔가지고 그걸 하게 된 겁니다. 그래도 누군가는 해야 할 일, 발생학 공부는 사실은 뭐 이전부터도 좀 재미있어 했어요. 그래서 그냥 위안을 삼고 해보자 이렇게 해서 공부를 했고요. 그래서 30년이 지나서 정년퇴임까지 했습니다. 그 30년간 있었던 이 일은 진료에서는 이제 후배들이 들어오면서 점차 선천성 기형에 집중하게 됐고요. 실험 연구는 미국에서 오자마자 이제 바꿔서 이제 컨제니탈 아노말리 쪽으로 집중을 하게 됐죠. 그 전에는 이제 피지올로 쪽 많이 했고요. 추계물을 이용해서 맨 처음엔 그 수술로 오픈 뉴럴 튜브 디펙트를 만들어 가지고 이거저거 봤는데 점점 마일로메닝거실 환자가 주는 거예요. 뭐 1년에 몇 명 거기에 비해서 이제 라이포마의 환자들이 많아졌습니다. 그래서 나도 좀 갈아타야겠다. 그래서 세컨더리 뉴럴레이션을 연구하기 시작했고요. 척수 이형성증 클리닉을 했습니다. 관련된 팀을 모아가지고 뭐 증례 토론회에서 서로 지식도 교환하고 뭐 팀을 좀 만들었었고요. 또 연세대 비뇨기과의 한상원 교수하고 그 서울대 정형외과의 정진혁 교수, 나중에 장관도 하셨죠. 이 셋이서 의계가 투합이 돼가지고 이분 척추증 학회를 만들었어요. 근데 공교롭게 이 세 사람이 다 각 병원의 교육연구부장이 되고 이어서 중요 보직을 계속하게 됐어요. 그러면서 학회는 흐지부지 됐습니다. 논문 발표 열심히 했고요. 척수 이형성증 클리닉을 93년도부터 했어요. 그래서 원래 이과 저과 많이 다니다 보면은 환자들이 지칩니다. 그래서 한 달에 한 번 오면은 각 과를 다 보고 초음파까지 다 할 수 있게 이렇게 시스템을 만들었고요. 그리고 초기 몇 년 동안은 그날 각 과 돌아가면서 강의까지 듣고 갈 수 있게 이렇게 해놨어요. 그래서 호응이 좋았습니다. 책자도 이렇게 마련해가지고 질환 안내에 대한 간단한 책자도 나눠줬고요. 요거는 작년에 정말 노력을 많이 해가지고 만든 교과서 타입의 환자나 보호자 또는 전문가들을 위한 그런 심화형 책자를 한 200페이지 좀 넘었죠. 반응도 괜찮았습니다. 강조하도 했어요. 아까 말씀드린 것처럼 처음에는 그 클리닉 날 뒤에다 붙이기도 했는데 점점 이제 환자나 보호자들 그 소사이어티에서 지식 공유가 좀 되면서 1년에 한 번으로 바뀌었습니다. 그래서 1년에 한 번 각 교수님들이 다 토크를 하고 또 질문 대답하고 뭐 이런 자리를 마련을 했고요. 소식지 초기에는 매달 이렇게 편지로 다 보냈어요. 근데 이 젊은 사람들이어가지고 주소가 굉장히 바뀌더라고요. 이명숙 선생님께서 굉장히 고생을 많이 하셨습니다. 그러다가 인터넷 카페가 활성화되면서 중단을 했습니다. 캠프는 이제 학회가 생기면서 그 전국적으로 같이 했어요. 근데 학회가 흐지부지해지면서 이것도 흐지부지해졌습니다. 그러다가 한 6, 7년 전부터 서울대학 차원에서 다시 시작을 했고요. 문경인재원에서 하면서 그 환경도 좋아져가지고 반응이 좋습니다. 초기에는 많이도 하긴 했는데 이 프로그램의 백미는 각 가족들이 모여가지고 자기네들이 겪었던 걸 서로 그 뭐 한탄도 하고 격려도 하고 그런 자리가 굉장히 중요한 것 같더라고요. 그리고 또 한 가지는
비슷한 증상을 갖고 있는 몇몇 환자들을 모아서 몇 그룹으로 나눠서 각과 교수님들이 다 모여서 동시에 그래서 종합적인 상담을 이렇게 하는 그 부분을 굉장히 환자나 보호자들이 좋아했습니다. 그래서 그렇게 하다 보니까 사람이 많으면 이게 진행이 참 어려워요. 그래서 대개 12명 내지 15명 그 사이로 이제 진행하고 요새 코비드 때문에 잠시 좀 쉬고 있습니다. 그래서 30년 동안에 기초임상 교육, 연구, 진료, 봉사를 모두 선천성 기형 질환에 맞춰서 생활하다 정년퇴임을 했습니다. 오늘 말씀드릴 그 학문적인 내용은 백그라운드가 좀 파란색입니다. 금년 JKNS에 원고를 서브미트를 했는데요. Disorder Secondary Neurulation, 제가 리서치한 것 중에 상당 부분이 좀 녹아 들어가 있기 때문에 부끄럽지만 이런 걸 좀 발표하도록 하겠습니다. 말씀드릴 건 Secondary Neurulation, 두 번째가 이게 Disorder Secondary Neurulation. 많이 알고 계신 부분인데요. 또 여기 온라인으로 보시는 전공의 선생님들도 감안을 해서 간단하게 좀 짚고 넘어가겠습니다. 많이 보신 슬라이드일 거예요. 이게 이제 투 레이어로 있는 엠브리오죠. 이게 암니오틱 캐비티 쪽에서 본 겁니다. 이게 헨센스 노드고 프리미티브 스트리크. 굉장히 도미넌트한 스트럭처인데 점점 작아집니다. 그러면서 이 프리미티브 스트리크에서 엑토돔이 안으로 들어오면서 안쪽으로 메소돔을 만들죠. 그걸 이제 게스트룰레이션, 3레이어 점 레이어가 되는 거죠. 그래서 게스트룰레이션이라고 해서 진행이 되죠. 사실 이게 그 엠브리오제네시스의 센터예요. 흔히들 배꼽이 뭐 우주가 뭐 어쩌고 해가지고 중심이다 이렇게 얘기하는데 그거 다 거짓말입니다. 배꼽은 이게 보재기 같이 생겼잖아요. 보재기를 이렇게 짠매는데 거기가 배꼽이에요. 그러니까 그 우주의 가장 페리페리가 모여서 있는 데가 배꼽이고요. 그 우주의 센터는 이 헨센스 노드하고 프리미티브 스트리크입니다. 이 세컨더리 뉴럴레이션은 이 프리미티브 스트리크 여기서 벌어지는 일이에요. 프리미티브 스트리크는 이제 플루리포텐셜 셀이죠. 그게 서페이스에 있다가 안으로 들어가면서 코달 셀 매스를 형성하고 거기서 이제 벌어지는 일입니다. 마우스처럼 꼬리가 긴 동물은 프라이머리 뉴럴 튜브가 점점 길어지면서 세컨더리 뉴럴레이션을 진행을 해요. 근데 축이나 휴먼처럼 꼬리가 없거나 아니면 짧은 동물의 경우에는 별도로 생깁니다. 프라이머리 뉴럴 튜브가 있고 그 아래서 코달셀 매스에서 이제 메들라리 코드, 프리미티브한 세컨더리 뉴럴 튜브죠. 그게 형성이 되고 그게 프라이머리 뉴럴 튜브하고 펑셔널 커넥션을 하면서 이제 진행을 하는 거죠. 그래서 컨덴세이션, 베큐얼리제이션, 캐널리제이션, 프라이머리 뉴럴 튜브하고 루멘이 이제 커뮤니케이션 하는 겁니다. 그리고 나중에는 리그레이션이 되면서 파일름 터미널을 형성하죠. 사람에서는 뚜렷하고요. 닭에서는 별로 이렇게 리그레이션 프로세스가 뚜렷하지 않습니다. 축엠브리오, 저희가 직접 데이터를 물론 그전 사람들이 다 이 데이터를 갖고 있어요. 근데 저희가 데이터를 직접 갖고 있어야 리서치가 제대로 됩니다. 이렇게도 뜯어보고 저렇게도 뜯어보고 해서 문헌에 접할 수 있는 지경이지만 저희가 데이터를 모았어요. 이게 스테이지 6 햄버거 해밀턴이 만든 그 스테이지인데요. 그 퍼틸리제이션서부터 해칭까지 그 45개의 스테이지로 나눠서 이렇게 분류를 했습니다. 포스티리어 뉴럴4, 프라이머리 뉴럴 튜브의 포스티리어 뉴럴4가 클로즈된 직후인데요. 위쪽에 이게 프라이머리 뉴럴 튜브입니다. 점점 아래쪽으로 내려가면서 프라이머리 뉴럴 튜브는 등 쪽에, 도살 쪽에 이렇게 위치하고 노트 코드가 조금 커지면서 그 사이에 세컨더리 뉴럴 튜브가 위치를 합니다. 점점 내려가면서 프라이머리 뉴럴 튜브는 작아지고 세컨더리 뉴럴 튜브가 노트 코드하고 합쳐져요. 머지가 되면서 나중에는 코달 셀 매스, 디퍼런시에이션이 안 된 그런 프리미티브 셀들이 되어 있고요. 그 아래쪽에 가면은 스킨하고 경계가 없습니다. 이제 프리미티브 스트리크에서 들어오고 있는 과정인 거죠. 이거 세이털 뷰고요. 프라이머리 뉴럴 튜브, 세컨더리 뉴럴레이션이 여기서 진행이 되고 있고 여기는 스킨하고 구분이 안 됩니다. 셀들이 열심히 프로리퍼레이션 하고 있어요. 마이토시스를 보이고 있습니다. 스테이지 13 문헌에 이렇게 보시면은 비슷한 소견이에요. 여기 세컨더리 뉴럴 튜브가 일부 좀 보이고 노트 코드가 있고 점점 내려가면서 세컨더리 뉴럴 튜브, 세컨더리 점점 커집니다. 그리고 노트 코드하고 퓨전이 돼요. 그래서 나중엔 노트 코드가 어디고 어디가 메들라리 코드인지 모르게 이렇게 돼 있고요. 프라이머리 뉴럴 튜브는 끝에 이렇게 되면서 두 개로 갈라져요. 그리고 이 사이에 코달셀 매스가 위치를 하면서 세컨더리 뉴럴레이션을 진행을 합니다. 스테이지 14
뭐 대동소이해요. 세컨더리 뉴럴 튜브가 이렇게 돼 있고요. 이렇게 돼 있고 멀티플 루멘이 보이는 게 특징적입니다. 세컨더리 뉴럴 튜브가 여기까지 이렇게 돼 있고요. 노트코드 붙죠. 이제 경계가 없어지고 프라이머리 뉴럴 튜브 조금 있을까 말까 이렇게 보입니다. 이게 잘 알려진 거죠. 그래서 모식도를 보면은 프라이머리 뉴럴 튜브가 끝에 가면서 점점 가늘어지고요. 대신 세컨더리 뉴럴 튜브가 보이기 시작하면서 점점 두꺼워집니다. 사실은 이게 프라이머리 뉴럴 튜브하고 세컨더리 뉴럴 튜브하고 콘택트를 넓히고자 하는 그런 노력이에요. 그리고 제생각에는 럼바 세크랄에 있는 심파세틱, 파라심파세틱하고 정션을 하기에 아주 유리한 그런 구조입니다. 조물주가 참 잘 만든 것 같아요. 세컨더리 뉴럴 튜브에 이렇게 멀티플 베이큐얼이 보이는데 최근에 알려진 바에 의하면 이 베이큐얼은 세퍼레이트 베이큐얼이 아니고 프라이머리 뉴럴 튜브의 루멘하고 이렇게 커뮤니케이션이 계속 유지되어 있는 상태에서 만들어진다 이렇게 되어 있습니다. 모식도인데요. 이게 세컨더리 뉴럴레이션이 이루어지는 부분이에요. 코달셀 매스 중에서 이 부분에서 이제 메돌라리 코드를 만들어가는 겁니다. 헨센스 노드하고 프리미티브 스트리크의 크라니얼 파트, 그걸 노드 스트리크 보더라고 그래요. 여기서 이제 아래쪽을 향해서 진행을 합니다. 프라이머리 뉴럴 튜브는 노트 코드가 위쪽을 향하면서 그 주위에 뉴럴 튜브를 만들잖아요. 그러니까 방향이 반대로 진행이 되는 겁니다. 그래서 나중에 이제 스파이널 코드를 만든 결과를 보면은 웨지가 두 개가 이렇게 겹친 것처럼 보이죠. 그래서 도살 쪽에는 프라이머리 뉴럴 튜브가 더 내려가 있고 벤트럴 쪽에는 세컨더리 뉴럴 튜브가 더 올라가 있고 그렇게 되어 있는 겁니다. 이걸 정셔널 존 그렇게 얘기를 합니다. 근데 요 위치가 도대체 어디냐? 이게 사실은 오래된 질문이에요. 근데 현재까지도 요 부분은 S12 정션인 것 같다. 그렇게 받아들여지고 있습니다. 그래서 거꾸로 얘기하면 S12 이하는 모두 다 세컨더리 뉴럴레이션에 의해서 만들어졌다. 이렇게 볼 수 있는 거죠. 그리고 이 정셔널 존의 크라니얼 엔드가 도대체 어디냐? 여기에 대한 답을 데디라는 사람의 그 페이퍼를 보면은 잘 나와 있어요. 이 사람들이 파티클을 이용해서 마커 스타디를 했습니다. 그래서 노드 스트리크 정션에 있는 셀들이 어디까지 가는가 이렇게 칙 엠브리오를 통해서 봤어요. 이걸 이제 사람의 익스트라폴레이션을 했더니 이게 케이스마다 좀 다르더라. 늘 일정하지가 않더라. 어떤 사람은 로어 T에 해당하고 어떤 사람의 경우에는 어퍼 L, 럼바에 해당하는 정도로 좀 레인지를 가지면서 어퍼 익스텐트가 이제 정해지더라. 이런 결론입니다. 근데 사실은 그 전부터 코달 에이제네시스, 세그멘털 스파이널 디스제네시스, 럼버세칼 라이포마, 사실은 말포메이션이죠. 트랜지션 타입. 이 병들 보면은 어퍼핸드가 S12보다 훨씬 올라가요. 그래서 저게 세컨더리 뉴럴레이션에 의해서 생긴 병 같긴 한데 이게 설명이 잘 안 되는 거예요. 그래서 프라이머리 뉴럴레이션의 끝부분도 그게 인볼브가 됐나? 그냥 적당히 이렇게 생각을 하고 있었습니다. 근데 이 페이퍼에서 여기까지도 프라이머리 뉴럴 튜브가 이렇게 올라가더라. 이게 나오면서 모든 게 답이 나왔어요. 그래서 얼마든지 그럴 수 있구나. 그래서 아주 중요한 페이퍼라고 생각합니다. 스테이지 16, 아까 보신 슬라이드예요. 이렇게 돼 있고요. 스킨하고 그 코달셀 매스하고 디마케이션이 없습니다. 그게 연결이 돼 있어요. 그래서 이런 세컨더리 뉴럴레이션에 어떤 문제가 있을 적에 스킨에 클루가 남아요. 그래서 이렇게 매스가 있다든지 하이퍼트리코시스, 딤플, 또 이 스킨텍. 남자인데 어디가 앞인지 어디가 뒤인지 뭐 그렇죠. 이런 그 스킨 스티그마타가 남게 됩니다. 스테이지 18. 이 테일것이 보이고요. 뉴럴 튜브 노토코드고요. 테일것이 코달셀 매스에 그게 연결이 되어 있는 것 같아요. 저는 코달셀 매스에서 테일것이 생긴다고 생각을 했었어요. 근데 페이퍼 몇 개에서는 이게 디제너레이션 되면서 이런 모양을 보인다. 그런 의견도 있더라고요. 좀 더 봐야겠고요. 그 아래쪽 보면 멀티플 베이큐얼이 보입니다. 셀들이 열심히 분열하고 있고요. 스테이지 20입니다. 이때 보면은 스킨하고 코달셀 매스의 디마케이션이 뚜렷해집니다. 그리고 멀티플 베이큐얼, 노트코드, 테일것 이렇게 보이고 있고요. 아직 셀 프롤리퍼레이션이 왕성한 편이고 이제 벤트럴 쪽에서는 이제 셀들을 정리하기 시작해요. 에이포프토시스가 보이기 시작합니다. 스테이지 24, 코달셀 매스가 차지하고 있는 비율이 상당히 많이 줄었죠. 많이 줄었습니다. 그리고 테일것이 인볼루션이 많이 됐고요. PCNA도 좀 줄었고요. 스테이지 26입니다. 에이포프토시스가 굉장히 왕성하게 일어나요. 그 어떤 플리포텐트한 셀들이 이제는 메센키말 셀로 바뀌게 됩니다.
스테이지 3 어떤 부분은 머추어 스파이널 코드의 모양을 보이지만은 아직 프리미티브한 멀티플 베이큐어를 보이면서 프리미티브한 부분을 보이는 경우는 있습니다. 그 뉴럴 티슈를 형성하는 데는 셀 프리퍼레이션이 유지가 되고요. 그 외의 부분은 에이포프토시스가 진행하면서 메센키말 티슈로 이렇게 전환이 된 셀이 그렇게 많이 필요하지가 않은 모양입니다. 스테이지 35에서 좀 독특한 구조물이 나옵니다. 저희는 이제 터미널 벌룬 이렇게 얘기를 하는데요. 이렇게 벌룬이 있고 이게 그 서페이스 엑토덤하고 바로 붙어 있어요. 그리고 베이스멘트 멤브레인이 인텍트합니다. 이런 스트럭처가 잠시 나오고 이게 이제 인볼루션이 되는데요. 이때 이제 저미널 레이어는 액티브하게 셀 프롤리퍼레이션을 합니다. 근데 터미널 마일로시스토시스라는 병이 있어요. 이게 이런 매스가 있으면서 스킨 디펙트가 없어요. 마일로메닌고시하고 달라요. 그리고 트랜스일루미네이션, CSF가 이렇게 고여 있고요. 풋 디포미티 위크니스, 스핑터 프로블럼 이런 것들이 그런 병이에요. 실제로 보면은 이게 터미널 벌룬 같이 트럼펫 라이크 플레어링 이렇게 얘기를 하는데요. 이런 시스틱 딜라테이션이 있고 바로 서브큐테니어스 팻에 이렇게 연합니다. 이게 터미널 벌룬하고 너무도 비슷한 거예요. 그래서 저는 이게 남아서 이렇게 강의를 하고 다녔어요. 근데 어느 날 팽 선생님이 이메일을 보내더니 익사이트 돼 있어요. 어떤 놈이 페이퍼를 냈는데 이거 보니까 이게 생각이 나더라. 그게 우리 페이퍼입니다. 그래서 같이 의기와 투합이 돼서 페이퍼를 하나 냈죠. 이지현 선생님이 이 부분을 좀 자세히 봤어요. 그 스테이지를 좀 더 잘게 나눠가지고 이렇게 봤는데 대부분의 엠브리오가 이렇게 터미널 발론을 보이고 있고요. 혹시 이게 인볼루션하는 과정에서 그 뭐가 리크가 되는 건 아닐까, 오프닝 생기는 건 아닐까 해서 일부러 그 샘을 봤는데 그런 증거는 못 봤어요. 근데 1928년에 슈마우라는 사람이 페이퍼에 냈는데 거기에 의하면은 이게 노멀리 럽처가 됐다가 힐링이 된다. 이런 페이퍼가 있습니다. 근데 저희는 그 컨펌을 하지 못하고 그 가능성은 있겠죠. 그 다음에 이제 이게 콜랩스가 되면서 스킨에서 떨어져 나갑니다. 근데 사람은 많이 이렇게 끝이 올라가고요. 닭에서는 별로 이렇게 많이 올라가지 않습니다. 그래서 이지현 선생님이 이 페이퍼로 상을 받았죠. 그 ISPN에서 레이먼드 어워드 상을 받았는데 제가 많이 기뻐했습니다. 스테이지 4입니다. 이제 슬슬 인볼루션 끝이 이제 인볼루션 과정을 밟고 있고요. 위쪽의 스파이널 코드는 꽤 머추어 폼을 보이고 있습니다. 스테이지 45에서는 PCNA 액티비티가 좀 많이 줄었고요. 측 엠브리오는 그때 터미널 벌징을 본 게 좀 독특했고요. 사실은 뭐 이미 알려진 거지만 또 프라이머리 뉴럴 튜브는 벤트럴 파트가 진도가 빨라요. 도살 파트는 좀 늦습니다. 근데 세컨더리 뉴럴레이션도 다소 그렇지만은 그 차이가 덜 뚜렷한 것 같았습니다. 사람인데요. 지재근 선생님께서 갖고 있는 엠브리오를 주셨어요. 그래서 양희진 선생님이 적극적으로 참여해가지고 진행할 수가 있었는데요. 사람의 경우에는 엠브리오 제네시스 3개월 정도를 스트리터라는 사람이 스테이지 2나 3까지 나눠가지고 이렇게 보고 있습니다. 12가 이제 포스티리어 뉴로포 막히고 그런 시기예요. 코달셀 매스가 이렇게 보이고요. 뉴럴 튜브, 노토코드, 테일것 뭐 비슷합니다. 13 멀티플 베이큐얼이 보이는데 그 측 엠브리오처럼 드라마틱하진 않고요. 셀 프롤리퍼레이션, 테일것 이렇게 보이고 15 뭐 억지로 보면은 멀티플 베이큐얼이 보이는 것 같고요. 그렇습니다. 그리고 18 여기서 터미널 쪽에 이렇게 발론에 해당하는 시스틱 딜라테이션이 보이는데 그 매끈한 모양은 아닌 것 같아요. 그래도 좀 있는 것 같다 이런 생각이고요. 19에서는 벌써 리그레션이 꽤 시작이 됐습니다. 그래서 이 아래쪽에는 두께가 벌써 뭐 엄청나게 다르고요. 이런 컨볼루션을 보이는 형태고 스트리터 22 인볼루션이 됐는데 초기에는 이렇게 아웃퍼칭처럼 보이고 23에서는 이런 아웃퍼칭 없고 상당히 인볼루션이 진행을 하면서 파일롱을 이제 대체되는 그런 과정입니다. 그래서 사람의 경우에는 전반적으로 측 엠브리오하고는 비슷한데 이런 멀티플 베이큐얼 포메이션이 좀 덜 프로미넌트한 것 같다 이렇게 봤습니다. 그래서 프라이머리 뉴럴레이션에 비해서 세컨더리 뉴럴레이션에 어떤 특징이 있는가 그걸 좀 요약을 해봤습니다.
늦게 진행이 되죠. 그래서 어떤 인설트가 가해졌을 때 어떤 건 프라이머리 뉴럴 튜브에 주로 영향이 가고 어떤 건 세컨더리 뉴럴 튜브에 영향이 갑니다. 또 벤트럴 도자 디퍼런스가 좀 덜 하고요. 아까 얘기한 것처럼 프라이머리 뉴럴 튜브는 크라니얼 디렉션, 세컨더리 뉴럴 튜브는 코달 디렉션으로 진행이 됩니다. 그리고 프라이머리 뉴럴 튜브는 뉴럴 폴드가 만들어지고 서로 퓨전이 되고 어쩌고 하면서 이게 서페이스 체인지가 많거든요. 근데 세컨더리 뉴럴 튜브는 프리미티브 스피크의 그 프리포텐셜 셀이 안으로 들어가는 거, 그거 외에는 다 안에서 이루어지는 일이에요. 그러다 보니까 오픈 뉴럴 튜브 디스크는 세컨더리 뉴럴레이션에는 안 생긴다, 이런 믿음이 꽤 있었습니다. 저는 그렇게 생각하지 않고요. 생긴다, 이런 주장입니다. 그 다음에 아까 말씀드린 것처럼 프라이머리 뉴럴 튜브하고 세컨더리 뉴럴 튜브하고 실제로 떨어지는 적은 없어요. 근데 펑셔널리 커넥션을 가져야 하는 그런 단계가 있고요. 또 노트 코드가 프라이머리 뉴럴 튜브에서는 뉴럴 인덕션을 하잖아요. 근데 세컨더리 뉴럴 튜브에서는 그런 역할을 안 하는 것 같다. 또 이 코달 셀 매스에서는 일부 메돌라리 코드를 만들기도 하지만 코달 메센카임도 같이 만들어서 코달 셀 매스 차원에서 문제가 있을 때 두 가지가 다 문제가 되는 경우도 있는 거죠. 또 아까 얘기한 것처럼 리그레션 페이스가 있고 특히 사람에서는 그 프로미넌트합니다. 이 테일 것이 코달 셀 매스에서 만들어지느냐, 저는 그렇게 생각을 했었는데 최근에 보니까 뭐 꼭 그런지 그건 잘 모르겠다, 이런 입장입니다. 두 번째 토픽입니다. 이 디스오더에서는 조금 얘기가 복잡해서 바로 이해가 안 될지 모르겠어요. 타입을 크게 한 4가지로 나눴는데요. 우선 그 전에 이 이야기가 좀 어려울 수 있어가지고 특히 이 전공의 선생님들한테는 몹시 어려울 가능성이 있습니다. 이게 자연스러운 거예요. 한 10번 들으면은 완전 이해가 가능하니까 요번에 들어서 잘 이해가 안 된다 해가지고 좌절감을 느끼시지 않으셨으면 좋겠어요. 크게 4그룹인데 하나는 이제 프라이머리 뉴럴 튜브하고 펑셔널 정션을 못하는 거, 커넥션을 못하는 겁니다. 그래서 정셔널 뉴럴 튜브 디펙트라는 말을 쓰기도 합니다. 두 번째는 코달 셀 매스 차원에서 문제가 있는 거예요. 그래서 메듈라리 코드를 만드는 게 시원찮은 거예요. 세컨더리 뉴럴레이션이 거의 안 되든지 아니면 되다가 어레스트가 되는 겁니다. 거기에는 리그레이션이 안 된 상태에서 어레스트가 되는 것도 포함이 돼요. 근데 이때 메센키말 티슈도 문제가 생깁니다. 프롤리퍼레이션이 약해요. 그래서 메센키말 티슈가 벤트럴 쪽으로 셀을 내고 코달 쪽으로 막 셀을 내고 해야 하는데 그 푸시하는 힘이 약한 거예요. 거기에 의해서 그 클로아칼 아노말리가 동반이 됩니다. 거기에 그 아류로 듀플리케이션, 그러니까 메듈라리 코드가 2개가 생기는 거예요. 아예 코달 셀 매스 자체가 2개가 생겨서 그런지도 모르죠. 그래서 그렇게 되고 거기에 아울러서 주변에 메센키말 티슈도 문제가 생겨가지고 조금 다른 그런 아노말리가 유발되기도 합니다. 세 번째 그룹이에요. 이거는 서페이스에 있던 프로리포텐셜 셀이 안에 들어가는데 잠겨야 하거든요. 근데 안 잠기는 거예요. 서페이스 일부를 남기는 거예요. 꽤 많이 남겨가지고 뉴럴 디퍼런시에이션이 다 돼버려. 그러면 뉴럴 티슈가 바깥에 노출이 되는 겁니다. 오픈 뉴럴 튜브 마일로메닝고실이죠. 이렇게 되긴 했는데 거의 막혔어. 그래서 조그맣게 그냥 스토크 정도만 이게 통과가 됩니다. 그리고 리미티드 도잘 마일로스키시스 또는 컨제니탈 더말 사이너스, 이거 나중에 또 말씀드릴게요. 서페이스는 해결이 잘 됐어요. 근데 메센키말 티슈하고 뉴럴 티슈하고 어디전이 계속 남아있어. 이게 라이포마입니다. 라이포마토스 말포메이션이죠. 그래서 이 세 가지가 이제 한 그룹이 되겠고요. 마지막 그룹은 메듈라리 코드가 생겼는데 리그레이션을 돼야 할 거 아니에요. 근데 리그레이션이 어레스트가 되는 겁니다. 그래서 4개 그룹이 형성이 됐습니다. 첫 번째 그룹입니다. 실제로 프라이머리 뉴럴 튜브하고 세컨더리 뉴럴 튜브가 이렇게 떨어져서 생겼어요. 사실은 붙어있던 스트럭처인데 어떤 인설트가 있어가지고 파이브러스 밴드로 이렇게 남고 펑셔널 커넥션이 끊어진 겁니다. 정셔널 뉴럴 튜브 디펙트. 뼈가 정상인 경우에는 그렇게 얘기를 했고요. 그 과거부터 이런 증례들이 꽤 있고 저희도 경험을 좀 했는데요. 프라이머리 뉴럴 튜브, 세컨더리 뉴럴 튜브가 있고 이렇게 뼈가 멀쩡한 게 아니고 되게 스테노시스가 동반이 돼요. 사실 이게 더 자연스러운 것 같아요. 그래서 저희는 이 2가지가 같은 스펙트럼이다, 이렇게 주장을 하고 있고 퍼블리시가 됐는데 이걸 이제 제안한 팽 선생님 그룹은 거기에 동의하지 않고 있습니다. 그래서 이런 거를 세그멘탈 스파이널 디스제네시스라고 해요. 근데 이런 경우에 그 리전의 그 익스텐트가 로스락식 스파이널 코드까지 이렇게 올라가요. 그래서 야, 이게 프라이머리 뉴럴 튜브는 원래 S1 to 2한데 라고 알던 시절에는 매우 궁금했습니다. 근데 아까 말씀드린 것처럼
그 데디 그 페이퍼에서 사람으로 치면은 그 어퍼핸드가 로어 토락시까지도 올라갈 수 있다. 그걸 보고서는 모든 게 수수께끼가 해결이 됐습니다. 여기 이제 두 번째 카테고리의 첫 번째죠. 코달셀 매스 액티비티가 좀 떨어져 가지고 메듈라리 코드가 생기고 리그레이션 되고 그 과정이 원하지 못한 게 있고 아울러서 코달 메센키말 셀이 하이퍼 액티비티가 있는 겁니다. 코달 에이제네시스예요. 되게 전형적으로 버테브랄 본에 그 디펙트가 있습니다. 이게 잘 아시는 이 별표는 기왕의 그 지견을 저희가 좀 알기 쉽게 이렇게 새롭게 이렇게 제시한 것도 있고 또 아예 처음부터 저희가 새로운 지견을 제시한 걸 이렇게 표시를 해놨어요. 원래 전통적으로 잘 알려져 있죠. 클로아카가 septum에 의해서 앞쪽에 있는 유로데지탈 사이너스가 뒤하고 뒤에 쪽에 에이노렉탈 커널 이렇게 나눠지죠. 이걸 유로렉탈 septum이라고 합니다. 이게 위에서 내려오는 것처럼 되어 있는데 실은 위에서 내려오는 게 아니고 옆에서 들어오는 거예요. 메센키말 티슈가 라테랄 월에서 안에 들어와서 퓨전이 됩니다. 근데 퓨전이 위서부터 돼요. 그러니까 미들라인에서 보면 마치 위에서 내려오는 것처럼 보이는 거죠. 이러려면은 메센키말 티슈가 푸시를 해야 합니다. 근데 코달 메센키말 티슈가 푸시가 약하면은 이 septum이 점점 뒤로 밀려서 형성이 되죠. 그래서 점점 내려와서 원래 여기 붙어야 하는데 클로아칼 멤브레인 근처에 내려와야 하는데 점점 뒤에서 미는 힘이 약하니까 점점 뒤로 이게 형성이 됩니다. 그래서 결국은 클로아카의 포스리어 월에 붙어서 그럼 임퍼펙트 에이너스가 생기는 거죠. 그래서 이런 그 클로아칼 아노말리가 코달 메센카임의 하이퍼 액티비티 때문에 생기는 거죠. 이 뒤에서 셀들을 많이 밀어줘야 아브도미널 월도 잘 닫히는데 힘이 약하니까 아브도미널 월이 잘 안 닫혀요. 그래서 게스트로스키시스도 생기고요. 또 마침 거기 클로아카의 안테리어 월 있는 데가 럽처가 되는 수가 있습니다. 아브도미널 월로 이렇게 보완을 해줘야 하는데 안 되니까 럽처가 돼요. 그래서 이런 식의 럽처가 돼버리면 클로아카 전체가 열립니다. 여기가 원래 렉툼이 돼야 하는 거거든요. 열리면 여기가 바울 필드예요. 블레더가 이렇게 돼야 하는데 양쪽으로 갈라지면서 벌어집니다. 앞으로 블레더가 될 때가 헤미 블레더 필드 이렇게 벌어지죠. 조금 진행이 된 상태에서 터지면은 그냥 블레더만 벌어지는 거죠. 이게 블레더 익스트로피, 클로아칼 익스트로피 이렇게 됩니다. 아래쪽도 유레스라도 이제 코달 메센카임 셀들이 푸시를 하면서 막아야죠. 근데 그게 약합니다. 그럼 유레스라 오프닝이 돼요. 이게 하이포스파디아죠. 하이포스파디아고 아까 클로아카가 오픈이 되듯이 아래쪽에만 오픈이 되는 경우가 있어요. 그런 경우에는 에피스파디아가 생기는 겁니다. 그래서 이런 코달 메센카임의 그 역할이 중요하고요. 이건 약간 좀 달라요. 코달셀 매스가 둘로 형성이 되든지 아니면 적어도 메듈라리 코드가 둘로 형성되는 경우가 있습니다. 이걸 코달 듀플리케이션 이렇게 얘기를 하죠. 이게 실제로 문헌에 많이 나와요. 근데 피디아트릭 서저리 문헌에 많이 나옵니다. 뉴로 서저리는 거의 안 나오고요. 이 제니탈리아가 두 개예요. 이건 이제 umbilical 허니하고요. 실제로 스파이널 코드나 버테브랄 컬럼은 멀쩡하게 두 개가 생깁니다. 듀플리케이션이 되는 거예요. 다리는 듀플리케이션 거의 안 됩니다. 있긴 있지만 대개는 안 돼요. 제니탈리아가 듀플리케이션이 됐고요. 실제로 그 힌드것 데리버티브스가 이렇게 듀플리케이션이 되는데 두 개가 따로따로 이렇게 돼 있지 않고 이렇게 붙어 있어요. 정확하게 얘기하면 septum이 형성이 된 겁니다. 듀플리케이션이라기보다도. 그래서 이걸 이제 코달 듀플리케이션이라고 얘기하는데 양재열 선생하고 몇 달 동안 도대체 이걸 어떻게 설명하면 좋을까 가지고 정말 이궁리 저궁리 하다가 결론이 이겁니다. 이게 클로아카예요. 메듈라리 코드가 원래 하나 생겨야죠. 그리고 코달 메센키말 티슈가 뒤에서 벤트랄 코달 쪽으로 이렇게 푸시를 해야 합니다. 그리고 정상적으로 여기서 유로렉탈 septum을 라테랄 월에서 들어오면서 퓨전이 되는 거죠. 근데 두 개가 생긴 거예요. 두 개가 생겨서 메센키말 푸시가 이렇게 갈라집니다. 둘로 힘이 분산이 되는 거예요. 그래서 라테랄 쪽으로 가는 게 약해져요. 그래서 코달 에이제니시스에서 생기는 그런 임퍼포레이티드 에이너스라든가 게스트로스키시스 이런 것들이 여기서도 생깁니다. 잘 설명이 되는 거죠. 그리고 요 시기는 클로아카 입장에서 보면은 그 라테랄 월에서 메센키말 티슈가 들어와야 하는 시기거든요. 메센키말 티슈 웰컴 하고 있는데 원래는 이 미드라인에 없는데 여기는 없는데 여기 메센키말 티슈가 풍부하게 있는 거예요. 여기서도 들어갑니다.
그러면서 미드라인 septum이 생기는 거죠. 그래서 힌드 것 데리버티브가 이 듀플리케이션이 이렇게 생기는 겁니다. 이게 꽤 설명이 잘 돼요. 그래서 지금 서브미션을 했더니 리비전을 해라 이렇게 좀 와 있는 상태입니다. 여기 이제 세 번째 그룹이죠. 프리미티브 스트리크에서 안쪽으로 잠기면서 이게 해야 하는데 그 커넥션이 아직 살아있는 거예요. 프리미티브 스트리크하고 코달 셀메스가 비교적 넓은 범위의 커넥션을 가지면서 뉴럴 디퍼런셜을 해버리는 겁니다. 오픈 뉴럴 튜브 디펙트가 생긴 거예요. 마치 라이포마에서 트랜지셔널 라이포마가 있듯이 이렇게 뒤쪽으로 주로 넓게 되는 경우도 있고요. 또 코달 라이포마처럼 아래쪽으로 쭉 빠져가지고 마일로메니쿠스를 형성하는 경우도 있어요. 그래서 세컨더리 뉴럴레이션에서도 오픈 뉴럴 튜브 디펙트가 생긴다는 게 제 주장입니다. 아까 보신 슬라이드인데요. 스킨하고 코달 셀메스가 컨티뉴이티가 있는 상태죠. 이게 떨어져야 해요, 이렇게. 근데 안 떨어진 거예요. 그래서 결국은 뉴럴 디퍼런시에이션이 서페이스까지 되어 있는 그런 상태입니다. 아까 보신 슬라이드예요. 슈마우라는 사람이 그 사람은 이제 이걸 봤는데 노멀리 이게 럽처가 되고 다시 힐링이 되는데 럽처된 상태에서 만약에 그냥 있다면은 오픈 뉴럴 튜브 디펙트가 생기겠죠. 이 사람이 그런 얘기를 한 건 아니에요. 제가 그렇게 생각한 겁니다. 그리고 아까 저희가 이게 봤지만은 이 터미널 벌룬이 비정상적으로 럽처가 돼도 마찬가지로 터미널 측에 저 끝에 아주 국한된 위치에서 오픈 뉴럴 튜브 디펙트가 생길 수 있다고 생각합니다. 그다음에 두 번째 서브 클래시피케이션인데요. 이거는 그렇게 광범위하게 노출되지 않고 조금만 남은 거예요. 그래서 대세에 무관할 정도인데 이게 리미티드 도잘 마일로스키스 LDM이라고 그러죠. 콘제니탈 더멀 사이너스 그걸 설명을 하는 겁니다. 워낙에 LDM과 CDS는 프라이머리 뉴럴 튜브에서 설명이 된 거예요. 정상적으로 이게 이렇게 붙어 있다가 세퍼레이션이 되는 과정에서 연결성이 유지가 되는 거죠. 그래서 뉴럴 티슈가 바깥에 이렇게 끌려나가는 그런 게 리미티드 도잘 마일로스키스고요. 그리고 스킨이 거꾸로 끌려 들어오는 게 컨제니탈 더멀 사이너스입니다. 중간적인 그런 형태들도 꽤 있어요. 그래서 이게 프라이머리 뉴럴 튜브에서 일어나는 일이다 이렇게 되어 있는데 그 백그라운드는 이제 팽 선생 그룹에서 이제 이걸 제안을 했는데 이거예요. LDM 트랙트가 이 코드 뒤쪽에 붙어 있는데 이걸 레벨을 이 LDM의 레벨을 L3 이렇게 얘기하는 겁니다. 근데 저는 그건 잘못됐다고 생각을 해요. 예를 들어서 S3 루트가 물론 여기서 나오지만은 실제로 내려가는 건 이렇게 해서 빠져나가거든요. 마찬가지로 여기서 내려간 거는 이 붙는 위치가 L3가 아니고 S23 어느 뼈 사이를 통과했느냐에 따라서 레벨이 정해진다. 이 주장입니다. 그래서 이런 경우 S1 이하의 그 인터스피너 스페이스를 통과했으면은 여기 붙는 거는 S1 루트에 해당한다. 이런 게 주장입니다. 그래서 이렇게 카운트를 해봤더니 실제로 S23 그 이하에서 통과되는 것들도 많고요. 실제로 굉장히 로우라인 코너스에 이렇게 붙는 경우도 있어요. 그래서 세컨더리 뉴럴레이션 파트에서도 LDM, CDS가 얼마든지 생길 수 있다. 그래서 뉴로서저리에 그 억셉트가 돼서 지금 퍼블리시 돼 있죠. 팽생 그룹에서는 좀 저항감이 있어 하는 것 같은데 지금은 이제 수긍하는 것 같습니다. 그다음에 이제 라이포마예요. 럼버세크랄 라이포마터스 말포메이션이 정확한 텀이죠. 튜머가 아니니까요. 거기에 트랜지셔널 타입, 코달 타입, 파일러 타입이 세컨더리 뉴럴레이션에서 생깁니다. 참고로 이제 도달 타입은 이 위쪽에 주로 붙고 코너스가 인텍트한 거고요. 코달 타입은 밑에서 이렇게 쭉 올라오는 거예요. 그 다음에 트랜지셔널 타입은 두 가지 형태를 좀 갖춘 것 같다고 하는데 아래쪽에 붙지만은 밑에뿐 아니고 뒤쪽에서 이렇게 광범위하게 붙습니다. 한쪽으로 치우쳐서 이런 모양을 보이고 있고요. 또 트루 센스의 럼버색 라이포마일로메닌고실이라는 게 있는데 이런 거는 이 코드나 라이포마 정션 붙은 게 바깥쪽으로 빠져나가는 거예요. 익스트라 스파이널 타입 이렇게 얘기하기도 합니다. 저 수술도 좀 까다롭고 그렇죠. 파일러 타입은 파일럼 안에 팻이 붙어 있는 거예요. 정상 파일럼에도 높게는 10몇 %까지 팻이 있어요. 그러니까 팻이 파일럼에 있다. 그래가지고 수술한다. 이거는 넌센스라고 생각을 하고요. 그 중에서 이제 셀렉션을 해서 이제 수술을 해야 한다고 생각합니다. 이거 참고로 이건 사실 세컨더리 뉴럴레이션 얘기는 아니에요. 프라이머리 뉴럴 튜브에서는
이런 과정을 거치잖아요. 이게 서로 떨어지고 이게 서로 떨어지고 해서 지들끼리 붙고 이제 보라색끼리 붙어가지고 스킨이 되고 뉴럴 튜브가 되는 건데 한쪽이 너무 빨리 세퍼레이션이 됐어요. 그 사이에 메센키멀 티슈가 흘러 들어오는 겁니다. 그래서 라이포마가 생겼다 이런 건데요. 우리 맥클론 선생님이 그걸 제안을 하셨어요. 근데 누구도 증명을 하지 않았습니다. 근데 제가 좀 증명을 해볼까 하고 여기다가 이게 니들로 흠을 좀 내봤어요. 근데 정확하게 내기 참 어렵더라고요. 그랬더니 한 3% 정도의 엠브리오에서 이런 게 보여요. 뉴럴 튜브하고 주변의 메센키멀 티슈하고 구분이 없어집니다. 이 라이포마하고 아주 전형적인 거죠. 뒤에 럼프가 형성이 돼요. 축 엠브리오에서 도살 엘리베이션이 이렇게 있는 경우는 있지만 이렇게 에큐트 앵글을 가지면서 럼프를 형성하는 건 이상한 겁니다. 그래서 야 이거 라이포마하고 매우 비슷하다. 그래가지고 보고를 했더니 학회장에서 헐레벌떡 누가 와가지고 정말 고맙다라고 하더라고요. 맥클론 선생님이에요. 자기의 세어리를 증명해줘서 매우 고맙다 그런 뜻이었습니다. 그래서 이 지방종의 특징을 보니까 이건 뭐 당연히 네오플라즘은 아니고 노멀 팻이고요. 말포메이션이죠. 튜머가 아니고 거의 대부분이 서브큐테니스 팻하고 이렇게 이어져 있어요. 아주 드물게 세틀라이트 리전이 조그맣게 있는 경우가 있고요. 파일러 타입은 워낙 이게 가늘다 보니까 끌려오다가 중간에 끊어지는 수가 있습니다. 그래서 그 아이솔레이트 리전이 드물지 않아요. 그리고 트랜지셔널 타입에서는 멀티플 리전이 더 있고요. 도살 타입에서는 어소시에이트 신드롬, OEIS라든가 factor 뭐 이런 것들이 없어요. 세컨더리 뉴럴레이션에 해당되는 그런 베리언트에서만 이런 것들이 있습니다. 그리고 트랜지셔널 코달 타입에서는 에노렉탈 아노말리가 많고요. 또 파일러 타입 여기는 유로제니탈 특히 제니탈 하이포스파디아 같은 제니탈 아노말리가 많아요. 그러니까 스테이지가 훨씬 늦은 거죠. 이게 서로 다 잘 맞습니다. 그래서 결국은 이렇게 메센키멀 티슈가 사이에 끼게 돼 있는데 서페이스는 괜찮은데 메센키멀 티슈하고 메듈라리 코드하고 어디전이 생겨서 나오는 문제들입니다. 이게 트랜지셔널 타입입니다. 이전 교수님이 보내주셨는데요. 이게 지금 L 한참 위죠. 여기까지 올라갔어요. 이 세컨더리 뉴럴레이션 디펙트로 설명하려면 굉장히 위까지 올라가서 이걸 어떻게 설명하나 아까 얘기한 데디의 페이퍼로 설명이 되고요. 또 이런 부분이 있습니다. 이 헨센스 노드 프리미티브 스트리크의 정션, 노드 스트리크 정션에서 세컨더리 뉴럴레이션이 되는데 초기에는 여기 세컨더리 뉴럴 튜브가 노출되어 있고 양쪽으로 프라이머리 뉴럴 튜브에 뉴럴 플레이트가 벌어져 있어요. 근데 이 시기에 여기 팻이 달라붙는 겁니다. 그럼 양쪽에 프라이머리 뉴럴 튜브의 끝이 달라붙지 못해요. 그러니까 꽤 위까지 익스텐드 되는 게 당연하죠. 그 다음에 이건 이제 아까 보신 슬라이드인데요. 터미널 벌론이 없어지면서 이렇게 되죠. 여기서 이제 끝에 메센키멀 티슈하고 붙어가지고 이제 라이포마가 형성이 되기도 합니다. 그래서 땡겨 올라가면은 이런 코달 라이포마가 되는 거고요. 그 자리에 있으면은 이따 얘기하겠지만 리테인드 메듈라리 코드, 아까 이제 터미널 벌룬 있는 게 터미널 마일로시스토실, 이 벌룬이 콜랩스가 되어 있으면 터미널 마일로실 이렇게 되겠습니다. 파일러 타입은 아까 얘기한 것처럼 끌려 들어오긴 하지만 워낙 가늘게 오기 때문에 끊어져서 아이솔레이트 리전으로 많이 생깁니다. 이게 이제 네 번째 카테고리예요. 메듈라리 코드가 생겼는데 인볼루션이 잘 안 된 겁니다. 그래서 터미널 마일로시스토실을 말씀을 드렸고요. 이 커다란 그 트럼펫 라이크 플레어링이 여기 보이고 있습니다. 다른 건 다 똑같은데 그 터미널 벌룬이 콜랩스가 된 거예요. 이게 터미널 마일로실, 저희가 그렇게 주장을 하고 있습니다. 리테인드 메듈라리 코드는 그 위치가 쿨드셋까지는 와 있는 거예요. 되게 이렇게 뒤에 라이포마하고 연결되는 경우가 많습니다. 그래서 리테인드 메듈라리 코드는 이때 파일룸에 해당하는 부분이 인볼루션이 거의 안 돼가지고 두툼하게 있으면 리테인드 메듈라리 코드. 그래도 꽤 좀 얇아졌다. 그럼 thick 파일룸 이렇게 얘기하고 그 경계는 지금 제시되어 있지는 않습니다. 다시 얘기했지만 터미널 마일로시스토실, 여기 콜랩스가 되면 터미널 마일로실, 이게 더 안쪽으로 들어와서 쿨드셋까지 와 있으면은 리테인드 메듈라리 코드, 이게 더 얇아져 있으면 thick 파일룸, 이게 안쪽으로 이렇게 끌려 들어오면은 코달 라이포마 이렇게 요약을 하면 되겠습니다. 리테인드 메듈라리 코드에는 워낙에 그 안에 그 캐비티가 있기 때문에 시스틱 타입이 있을 수 있어요. 이렇게 시스틱 타입 드물지 않게 발견합니다. 과거에는 휴즈
파일라 시스트 이렇게 얘기도 하고 그랬는데요. 이 리테인드 메듈라리 타입의 시스틱 타입이라고 얘기하는 게 더 좋을 것 같아요. 이게 거의 다 해결이 됐고 코누스의 끝에 조금 남는 경우가 있어요. 이걸 파일라 시스트라고 합니다. 파일라 시스트는 임상적으로 의미가 없어요. 그냥 두고 보면 됩니다. 그대로 있어도 그만. 대개는 적어지든지 없어집니다. 그래서 서머리를 하면 아까 얘기한 것처럼 프라이머리 뉴럴 튜브하고 펑셔널 커넥션이 안 되는 그룹, 또 두 번째 그룹은 코달 셀 매스 차원에서 문제가 돼가지고 메듈라리 코드 생기고 주변에 메센키말 티슈의 액티비티가 문제가 되는 그룹, 또 세 번째는 이 서페이스에서 안으로 들어가서 잠겨가지고 뭘 해야 하는데 커넥션이 아직 남은 거예요. 그래서 그 세 개의 서브 디비전이 있었고요. 마지막 그룹은 메듈라리 코드가 리그레션을 해야 하는데 거기에 어레스트가 있다. 이런 것들입니다. 그래서 제가 말씀드린 거는 이런 세컨더리 뉴럴레이션의 그 특징을 말씀드렸고 그게 이제 디벨롭먼트 스테이지나 그 인설트의 그 정도에 따라서 여러 가지 아노말리를 유발한다 이런 얘기. 그리고 과거에는 세컨더리 뉴럴레이션은 안 생기는 것들을 많이 얘기했는데 전혀 그렇지 않더라. 생길 거 거의 다 생기더라 하는 게 저희 주장이고요. 그다음에 그 코달 메센키말 티슈가 인볼브되면서 여러 가지 다양한 주변의 아노말리를 동반을 하고요. 그렇지만은 이런 메커니즘이 아니고 어떤 몰레큘라 한 그 이벤트라든가 또 다른 프라이머리 이벤트가 하나 있고 그거에 의해서 이것도 생기고 이것도 생기고 이것도 생기고 하는 가능성도 여전 배제를 하지 못하고 있습니다. 앞으로 그 세컨더리 뉴럴레이션뿐 아니고 그 연관된 게스트룰레이션 또 정셔널 뉴럴레이션 이런 것들이 더 밝혀지면서 이런 디즈 클래시피케이션은 계속 바뀔 걸로 예상이 됩니다. 지금도 많이 진전이 됐죠. 그리고 이 과정에서 클리니션들이 굉장히 중요한 역할을 해요. 환자에서 벌어지는 일을 보고 그 다음에 이제 엠브리올로지컬 익스플로네이션을 해가는 과정이 굉장히 중요하다고 생각합니다. 이 베이직 사이언티스트는 이거 전혀 못합니다. 그래서 저희들의 역할이 굉장히 중요하다고 생각하고요. 아까도 말씀드렸지만 이 부분이 참 처음 들으면 이해가 잘 안 되죠. 그래도 희망의 메시지가 있습니다. 이제 9번 남았습니다. 끝으로 제가 소아신경외과로 향하는 길에서 만난 고마운 분들을 말씀드리겠습니다. 이외에도 정말 제가 감사드리는 그런 은사님들 많이 계신데 소아신경외과에 조금 국한해서 말씀드리겠습니다. 아까 말씀드린 두 분, 제가 2013년 WFNS 프레너리 세션 때 토크를 했는데 마침 심 선생님 그 사진 앞에서 제가 토크를 하는 이 사진이 잡혔어요. 저 이 사진 굉장히 좋아합니다. 잘 간직하고 있고요. 또 소아신경외과를 만들어주신 이 세 분들이 큰 업적을 만들으셨기에 제가 조금이나마 조금 어드밴스를 할 수 있었습니다. 이 자리를 빌려서 정말 세 분께 감사드립니다. 그리고 미국에서 또 많이 도와주셨어요. 한인 선생님 여러 격려를 해주셨고요. 박태선 선생님은 여러모로 저를 많이 이끌어 주셨습니다. 격려도 해주시고 감사드리고요. 또 엠브리올로지 쪽의 선생님이시죠. 매크론 선생님이시고요. 팽 선생님은 뭐 선생님이라기보다는 좀 동료에 가깝습니다. 같이 고민하고 같이 페이퍼도 내고 좋은 동료를 만나서 일을 정말 재밌게 할 수가 있었어요. 원래 홍콩 분이세요. 그 가족을 보면은 좀 멀티내셔널한 그런 게 있는데 홍콩 벌스플레이스입니다. 소아신경센터 선생님들이 아주 큰 힘이 되셨고요. 그리고 소아신경외과 패밀리입니다. 뭐 마피아까지는 안 가고요. 요 당시에 최정원 선생님이 전임이셨어요. 뭐 듣기로는 한반도에서 뇌종양을 제일 많이 치료하고 있다 이런 소문도 있더라고요. 강태 선생님이 한 7년 전쯤 조인하셔가지고 외래 업무를 많이 도와주고 병실 업무도 많이 도와주셨고요. 이명수 선생님이 저 한 25년 됐죠? 25년 실험실을 꾸준히 지켜주셨습니다. 초기에는 아까 남도원 선생님이 얘기한 것처럼 축엠브리오 수술도 같이 해주셨고요. 논문도 같이 내고 그랬어요. 우리 그 소아신경외과 행정일을 맡아주신 김연아 선생님 한 15년 정도 같이 일을 했고요. 임장윤 선생님이 한 이제 30년 돼가지 않나요? 조금 안 될 겁니다. 소아신경외과 차지 너스를 하시면서 정말 전설적인 인물을 하는데 특히 제가 학장 4년 하면서 아주 찌들어가지고 손이 떨려서 수술 잘 못하겠더라고요. 근데 이때 많이 그 재활에 도움을 주셨어요.
김영희 선생님도 한 15년 되지 않나? 외래에서 아주 센스가 빠르셔가지고 환자 보호자하고의 그 관계를 잘 매끈하게 해주셨고요. 박미선 씨는 제가 미국 장기 연수 갈 때 의국에 사무직으로 들어오셨죠. 굉장히 오랫동안 동고동락을 한 처지입니다. 유슬기 선생님은 한때 왕의 남자라고 불리면서 아마 좀 기분 나빴을 거예요. 근데 뭐 어떻게 남들이 이렇게 부르는데 한 15년 됐어요. 그래서 수술장에서 많은 도움을 받았습니다. 피지연 선생님 계시고요. 조병기 선생님, 김승기 선생님, 이지연 선생님입니다. 김승기 선생님 원래 이 양복 입고 넥타이 잘 안 매는데 이날 뭐가 있었는지 뭐 이러고 왔어요. 아주 부자연스럽습니다. 그리고 뭐니 해도 제 가족이 아주 큰 힘이 됐죠. 원래 서울의대 1년 후배입니다. 지금은 몇 년 선배인지는 몰라요. 뭐 굉장히 높은 분으로 제가 모시고 있습니다. 그리고 왕태호 군이 그 성원과 지지를 해줘서 많은 힘이 됐고요. 고맙게 생각하고 있습니다. 제가 작년에 읽은 퇴임사 중에 일부를 소개하고 마치겠습니다. 저는 아마도 전생에 좋은 일을 많이 하고 살았던 모양입니다. 지난 1973년 동숭동 캠퍼스에 의예과 학생으로 들어온 이후 47년간 좋은 은사님들과 선후배님들, 여러 직역의 동료들, 그리고 환자와 보호자들로부터 많은 보살핌과 가르침을 받아 정말 행복한 시간을 보내는 행운을 얻었습니다. 깊이 감사드립니다. 특히 몇몇 은사님들과 선배님들로 받은 은혜는 이루 표현할 길이 없습니다. 그리고 제가 지내온 과정에서 저희 허물과 잘못을 너그러이 품어주신 여러 선생님들께 이해와 관용에 대한 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 그리고 만족스럽지 못한 결과를 남긴 환자와 그 보호자들, 학생과 연구원들께 아쉬움과 죄송한 마음을 전하고 싶습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 네, 코멘트 하실 분 코멘트 해주시기 바랍니다. 코멘트 하실 분 없으면 강의를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 지금부터는 이제 뭐 너무 궁금하신 것 같아가지고 조금 머리를 식히실 수 있는 시간을 좀 마련하겠습니다. 왕규창 선생님 그 정년 기념이기 때문에 저희가 세레머니를 조금 준비를 해봤고요. 이게 이제 사실은 작년에 했어야 되는 심포지움인데 1년이 좀 늦게 되는 바람에 심포지움 준비를 한 2년 정도 하게 된 것 같고 그 사실은 지금 보여드리는 이제 비디오는 제임스 러트카 선생님께 저희가 작년에 혹시 와서 토크를 해 주실 수 있냐라고 여쭤봤더니 그때 자기가 하필이면 일정이 있다 그래가지고 참 아쉽지만 갈 수는 없다 그러면서 하시는 말씀이 대신 너무 아쉬우니까 본인이 축사를 좀 보내주겠다라고 해서 동영상을 작년에 받았습니다. 그래서 1년 만에 빛을 보게 된 그 축사 동영상을 보여드리도록 하겠습니다. I'd like to take this opportunity to thank Dr. Sung-Gi Kim for giving me this chance to say a few words about my dear friend and colleague, Dr. Casey Wong, who is stepping down from his neurosurgical practice in pediatric neurosurgery at Seoul National University. I have known Dr. Wong for many years. Perhaps the first time I met him was the opportunity to go to Korea for a pediatric neurosurgery meeting almost 20 years ago. At that time, I could tell that he and his colleagues at Seoul National University were leading one of the strongest programs in pediatric neurosurgery in the world. His colleagues included at that time Byung-Kyu Cho and also Sung-Gi Kim. So the three of them were a triumvirate, a group that led with force a lot of very important changes in our specialty of pediatric neurosurgery. I also know Dr. Wong because he has published extensively in the literature. I'm the editor-in-chief of the Journal of Neurosurgery, and I know for a fact that Dr. Wong has published over 25 peer-reviewed manuscripts in the Journal of Neurosurgery
on such topics as syringomyelia, where he developed a specific model to study the disorder known as syringomyelia. He also studied neural tube defects at a very interesting and scientific level because he produced a chick embryo model for studying neural tube defects. And finally, germ cell tumors. He became a world authority on the topic of germ cell tumors, given the burden of these tumors throughout Asia, in particular in Korea. Dr. Wang studied prior to becoming a neurosurgeon and specializing in pediatric neurosurgery with Dr. Dave McClone, who is a lead authority in the world in neural tube defects. This was at Chicago at Northwestern University at the Children's Memorial Hospital there. And he returned to Korea to lead his academic practice and his career. Interestingly, in 2004, I was very pleased to learn that Dr. Wang became the Dean of the Faculty of Medicine. That is an enormous job with enormous responsibilities from an administrative perspective. And still, he maintained his ties to neurosurgery while being Dean of the Faculty of Medicine. In 2012, Dr. Wang became the president of the International Society of Pediatric Neurosurgery. That is the premier position for leaders in pediatric neurosurgery. I was delighted to support his presidency during that year. What I've enjoyed most about my friendship with Dr. Wang is the fact that he is honest, he is filled with integrity, and he is highly academic. In addition to that, he's an extremely skillful pediatric neurosurgeon who, as I said earlier, has led this very powerful program of pediatric neurosurgery at Seoul National University. Finally, and what you may not know about him, is he is a very talented musician. He plays multiple instruments, and importantly, he likes to run marathons, indicating the stamina and the amount of athleticism and activity that he can perform outside of the operating room. But perhaps what I enjoy most about Dr. Wang is my friendship with him, and I wish him all the best on his retirement from pediatric neurosurgery and his future and life ahead. Thank you. 네, 다음은 세레머니인데요. 이제 원래 계속 같은 얘기지만 이 업데이트를 작년에 준비를 했었기 때문에 작년에 소아신경외과의 왕규창 선생님 후임으로 오신 김경현 선생님이 계십니다. 그래서 그 원래 이제 소아 심포지움이니까 김경현 교수님도 뭐 이렇게 발표가 있어야 되는데 작년에는 아직은 스텝이 아니었어가지고 그 프로그램에 들어가지를 못했거든요. 그래서 요번에 이제 그래도 발표를 준비를 시킬까 하다가 그 김경현 선생님 발표를 하지 말고 동영상을 좀 만들어 보자라고 해서 김경현 교수님 어디 계신가요? 예, 잠깐 인사만 좀 박수만 좀 해주시면 그래서 이제 뭐 이게 기생충, 미나리 뭐 이런 거에 대를 잇는 그 영화가 될 것 같습니다. 이제 한번 보도록 하겠습니다.
동영상을 보니까 코끝이 찡해지는데요. 네, 죄송합니다. 저희가 감사패를 준비했는데요. 전달식을 시행하도록 하겠습니다. 왕규창 선생님 앞으로 나와 주십시오. 감사패 서울대학교 의과대학 신경외과 교실 왕규창, 소아청소년 신경외과의 학문 발전과 학회 회원의 화합을 위해 헌신하신 교수님의 정년퇴임을 축하드리며 모든 회원들의 마음을 담아 이 감사패를 드립니다. 2021년 3월 6일 대한소아청소년 신경외과학회 회장 김승기. 다음으로는 퇴임집과 화환 전달식이 있겠습니다. 왕 선생님 다시 한번 앞으로 나와 주십시오. 왕 선생님이 그동안 참여하신 연구 논문집입니다. 피지훈 교수님께서 전달. 다음으로는 이지원 교수께서 화환을 전달하도록 하겠습니다. 이지원 교수가 아까 동영상에 나온 거랑 똑같은 표정을 짓고 계신데요. 네. 자, 저희가 이제 그룹 포토를 찍을 겁니다. 앞에서 할 건데 잠깐 준비를 해야 돼서요. 한 2, 3분만 좀 기다렸다가 앞으로 나와주시면 감사하겠습니다. 사진을 찍어주시기 바랍니다. 왕 선생님께서 가운데 착석해 주시면 되고요. 원로 교수님들하고 외부 인사분들 앞에 앉으시고 나머지 분들은 가족분들하고 그리고 나머지 분들은 이게 계단식으로 되어 있습니다. 그래서 한 층씩 올라서 이렇게 서 계셔 주시면 되겠습니다.